Nirada Rupa Manohara Mohanavamsi Bihari. Yashodanandana Kamsa Nishudana Nikunjarasa Vilasi. Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi. Vasi. Anandavardhana Premaniketana Ulasharayo Jakakana. Gopangana Gana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma. Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora. Namashudaras Goa Krishna Yash Rako Vachana Manamora. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjanha. Yashodanandana Braja Janaranjanha. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Or Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayam Mudiraye Nasta Praeshu Vabhadreshu Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavad-yuttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5.
entitled The Meeting Between Nanda Maharaj and Vasudev, text number 14. நம்ம இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் நந்த மகாராஜரும் வசுதேவரும் சந்தித்தல் அப்படிங்கிற தலைப்புல 14வது ஸ்லோகத்தை படிக்க இருக்கிறோம். Gopa parasparam rishta கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்ட்வா dadi shira gritam buhi யதி க்ஷீர கிருதாம் புவி asinchanto vilimpanto அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ navanittaischa chikshipu நவநீதைश्च शिक्षिपुः gopa parasparam rishta கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா dadi shira gritam bubi ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி asinchanto vilimpanto அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ navanittaischa chikshipu நவநீதைश्च शिक्षिपि gopa parasparam rishta கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா dadhi shira gritam bubi ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி asinchanto vilimpanto அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ navanittaischa chikshipu நவநீதைश्च शिक्षिपुः கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ நவநீதைश्च சிக்ஷுபுः கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ நவநீதைश्च சிக்ஷுபுः கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ நவநீதைश्च சிக்ஷுபுः கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ நவநீதைश्च சிக்ஷுபுः Vaishnavis. கோபா பரஸ்பரம் திருஷ்டா ததி க்ஷீர கிருதாம் புவி அசிஞ்சந்தோ விலிம்பந்தோ நவநீதைश्च சிக்ஷுபுः Gopa, கோபா the cowherd man, the cowherd man parasparam, பரஸ்பரம் on one another, on one another Rista, திருஷ்டா being so pleased, being so pleased Dadhi, ததி with curd, with curd Shira, க்ஷீரா with condensed milk, with condensed milk Gritambubi, கிருதாம் புவி with water mixed with butter, with water mixed with butter Asinchanta, அசிஞ்சந்த sprinkling, sprinkling Vilimpanta, விலிம்பந்த smearing, smearing Navanitaija, நவநீதைश्च and with butter, and with butter Chikitsipu, சிக்ஷுபுः they threw on one another. they threw on one another. Translation. In gladness, the cowherd men enjoyed the great festival by splashing one another's bodies with a mixture of curd, condensed milk, butter, and water. They threw butter on one another and smeared it on one another's bodies. மொழிபெயர்ப்பு
இடையர்கள் சந்தோஷத்துடன் தயிர், கட்டிப்பால், வெண்ணெய் மற்றும் நீர் ஆகியவை கொண்ட கலவையை ஒருவர் மீதொருவர் தெளித்தும் வெண்ணெயை ஒருவர் மீதொருவர் வீசியும் தடவியும் மகிழ்ந்தனர். Purport by Srila Prabhupada. From this statement, we can understand that 5,000 years ago, not only was there enough milk, butter, and curd to eat, drink, and cook with, but when there was a festival, it would be thrown about without restriction. There was no limit to how extensively milk, butter, curd, and other such products were used in human society. Everyone had an ample stock of milk, and by using it in many varied milk preparations, people would keep good health in natural ways and thus enjoy life in Krishna consciousness. பொருளுரை. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உண்ணவும் அருந்தவும் சமைக்கவும் போதுமான பால், வெண்ணெய், தயிர் ஆகியவை இருந்தன என்பதுடன் விழாக்களின் போது இவை கட்டுப்பாடின்றி எரிந்து விளையாடப்பட்டும் வந்தன என்பதை இக்கூட்டிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மனித சமுதாயத்தில் பால், வெண்ணெய், தயிர் முதலான பொருட்கள் எவ்வளவு அதிகமாக உபயோகிக்கப்பட்டன என்பதற்கு ஓர் அளவே இல்லை. ஒவ்வொருவரிடமும் மிகுதியான அளவு பால் இருந்தது. அதை கொண்டு பல வகையான பால் பதார்த்தங்களை செய்து உண்டு மகிழ்ந்த மக்கள் இயற்கையான வழிகளில் உடல் நலத்தை பாதுகாத்து கிருஷ்ண உணர்வுடன் தங்கள் வாழ்வை அனுபவித்தனர். Om Jnanatimmarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing about a festival in Vrindavan with the cowherd men. நம்ம இங்க விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய இடையர்கள் எப்படி ஒரு விழாவை கொண்டாடுவார்கள் அப்படிங்கறத பற்றிய குறிப்பை கேட்கிறோம். They would enjoy festivals, sometimes maybe the name giving ceremony of the children. They would make a festival out of the event. அவங்க எப்படிப்பட்ட விழாக்களை கொண்டாடுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யாராவது ஒரு குழந்தைக்கு பேர் சூட்டு விழா அப்படின்னா அந்த விழாவை கூட ரொம்ப விமரிசையாக கொண்டாடுவார்கள். And at the time of the festival, they enjoyed to throw milk and condensed milk on each other. அந்த மாதிரி விழா நடக்கும்போது அவங்க அதை எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல பால், கெட்டி பால் இதெல்லாம் வீசி எரிஞ்சு விளையாடுறாங்க. And Srila Prabhupada said we can understand that at that time there was no scarcity of milk products. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க குறிப்பிடுறார், அந்த காலகட்டத்துல
பால் பொருட்களுக்கு எந்த ஒரு பற்றாக்குறையும் இருந்தது கிடையாது. Even 500 years ago, at the time of the Shiradahi festival in Panihati, there's a description in the Chaitanya Charitamrita of how people celebrated the Panihati festival. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா 500 வருடத்திற்கு முன்னாடி கூட இந்த ததி க்ஷீரததி திருவிழா நடந்தபோது பாணிஹாட்டியில அங்க மக்கள் எப்படி கொண்டாடினாங்கிறத பற்றிய விளக்கங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அவங்க கிட்ட நிறைய பால் பொருட்கள் இருந்தது, அதுல பார்க்கலாம். And that time, the Shiradahi festival, there would also be condensed milk distributed to people along with the dahi. But nowadays, you go to Panihati and it's simply shira with some sugar water. நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த க்ஷீரததி விழா நடந்த போது அதுல இருக்கக்கூடிய தகவல் எப்படி இருக்குன்னா, அங்க மக்கள் வந்து அந்த கெட்டி பாலை எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா வெறும் பால்ல கொஞ்சம் சர்க்கரையை போட்டு கொடுத்துட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. So we want to understand the importance of the cow and how she provides such wonderful foodstuffs in the form of milk product. நம்ம பசு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது, அது நமக்கு எப்படி அருமையான பதார்த்தங்களை பால் பதார்த்தங்களை வழங்குகிறது அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். And of course it's just so amazing here that not only is there enough to eat and drink and cook with, but they can even smear it on the bodies. எந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட அதிகமான பால் பொருட்கள் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வெறுமனே அதை சமைக்கிறது, சாப்பிடுறது, பருகிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம அடுத்தவங்க மேல வீசி எறிகிற அளவுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்தது. Because it's a special event, it's a festival. It's not that they do it all the time, but it's a festival. ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு விசேஷமான நாள். அவங்க தினசரி அது மாதிரி செய்யறாங்கன்னா அப்படி செய்யறது கிடையாது. ஆனா இது ஒரு விழா நடக்கும்போது அந்த மாதிரி கொண்டாடுகிறார்கள். Srila Prabhupada said, oil is for the body and ghee is for in the belly. Oil is for outside the body and ghee is for inside the ஸ்ரீல body. பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், எண்ணெயானது உடலுக்கு வெளியில பூச வேண்டியது, நெய்யானது உடலுக்கு உள்ளார எடுத்துக்க வேண்டியதுன்னு. But of course we know nowadays people regularly cook in oil. ஆனா நமக்கு தெரியும் தற்போதைய காலகட்டத்துல மக்கள் வந்து சராசரியாவே எல்லாருமே எண்ணெயில தான் சமைக்கிறாங்க. And it's very rare people are fortunate enough to cook in ghee. யார் ஒருத்தவங்க நெய்யில சமைக்கிறாங்களோ அதை பார்க்கிறதுங்கிறது அரிதாகவும் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகளாகவும் இருக்கவங்க தான் அப்படி சமைக்கிறாங்க. But milk products are very important for our health. ஆனால் பால் பொருட்கள் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. Just by drinking milk, Prabhupada said, just by drinking milk, you get pious activities. பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்கிறார், பாலை குடிப்பதன் மூலமாகவே நம்ம வந்து புண்ணியத்தை சேகரித்துக் கொள்கிறோம்னு. Of course, nowadays you've got things like there's a vegan movement and they talk against milk products. They say it's cruel to take the products from the animal. ஆனா இன்றைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேகன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பாலையும் பால் பொருட்களையும் எடுத்துக்கிறத வந்து முற்றிலுமா தவிர்க்கிறார்கள். இது விலங்குகளுக்கு மேல விலங்குகளுடைய ஒரு கொடுமைப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்களுடைய கருத்து இருக்கு. And you find many vegan restaurants and different restaurants say we cater for vegans and so on. They're promoting it. நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேகன் உணவகங்களும் வளர்ந்து வருது. நிறைய இடங்கள்ல அதை ஊக்குவித்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உணவகங்கள் நிறைய இருக்கிறத நான் பார்த்திருக்கிறேன். Well, we agree to some extent with their arguments because they say the cow is not being treated properly. அவர்களுடைய வாதங்கள்ல சில ஓரளவுக்கு நம்ம அதை ஒத்துக்கொள்றோம். எந்த கருத்துல ஒத்துக்கொள்றோம் அப்படின்னா பசுக்கள் முறையாக நடத்தப்படுறது இல்ல அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய ஒரு குற்றச்சாட்டு. அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம். The cow is not treated like a part and parcel of the Supreme Lord.
it's not given any real respect. பசுவானது பரமபுருஷ பகவானுடைய ஒரு அங்கமாக கருதப்படுறது இல்ல. அந்த பசுவுக்கு யாரும் எந்த மரியாதையும் கொடுக்கறதே இல்ல. But actually, this planet belongs to the cows. உண்மையில சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த உலகமானது பசுக்களுக்கான உலகம். And the presiding deity of this planet is Mother Bhumi, and she is in the form of a cow. இந்த உலகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவதை யார் அப்படின்னா பூமி தேவி. அவர்கள் பசுவினுடைய வடிவத்துல இருக்கிறார்கள். So the cows are very important, and it's the duty of all civilized societies to make sure the cows are protected and cared for. அதனால பசுக்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. எந்த ஒரு நாகரிகமான சமுதாயமாக இருந்தாலும் அதனுடைய முக்கியமான கடமை பசுக்கள் முறையாக பாதுகாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறார்கள்ங்கிறத உறுதிப்படுத்த வேண்டியது. And when they're properly cared for, then the cows will be happy to provide milk. எப்ப பசுக்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுகிறதோ அப்ப அந்த பசுக்கள் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட பால் கொடுக்கும். Of course, the vegans, they say, oh no, that milk is meant for the calf. ஆனால் இந்த வேகன் பிரிவினர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த பாலானது கன்றுக்கு உரியதுன்னு சொல்லுவாங்க. But it's known that if once the calf starts to grow, it's not good for the calf to keep drinking the milk from the mother. ஆனா நமக்கு தெரியும் கன்றானது வளர தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கன்று தாயிடமிருந்து நிறைய பாலை குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லதில்லை. But that the cow still provides milk, and that milk is meant to be the natural foodstuffs for humans. ஆனா அந்த பசுவானது தொடர்ந்து பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அந்த பாலானது மனிதர்களுடைய ஊட்டத்திற்காக வழங்கப்படுகிறது. Milk is known to be very valuable for the health of people. பாலானது மக்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக கருதப்படுகிறது. And especially children, young people growing up, if they get milk, then it helps them to grow nicely and to develop a good brain. அதுலயும் குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகள் வளரக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பாலை எடுத்துக்கும் போது அது அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் மூளை நல்லா சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது. Srila Prabhupada said that if you drink milk, it will help you to develop the finer tissues in the brain, which will allow you to understand Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், நம்ம பசுவினுடைய பாலை குடித்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய மூளை திசுக்கள் முறையாக வளர்ச்சி பெற்று கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்னு. But nowadays in this Kali Yuga, people are so sinful that instead of drinking the milk, they want to eat the meat of the cow. ஆனா கலியுகத்துல மக்கள் எந்த அளவுக்கு பாவிகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா பசுவினுடைய பாலை குடிப்பதற்கு பதிலாக அந்த பசுவை கொன்று அதனுடைய சதையை தின்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். And there are many countries which make a business out of exporting the cows for slaughter. நிறைய நாடுகள்ல பசுவை கசாப்பு கூடத்திற்காக ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமாக ஒரு பெரிய தொழிலையே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். So the cows are meant to be protected. Even if they're not giving milk, they're still meant to be protected. பசுக்கள் பால் கொடுப்பதை நிறுத்திவிட்டால் கூட பால் கொடுக்காமல் இருந்தால் கூட அந்த பசுக்களை பாதுகாத்து பராமரிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாகும். We need to take care of them nicely, provide enough grass for them to eat. நம்ம பசுக்களை முறையாக பராமரித்து கொண்டு அதுங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம புல்லு கொடுத்தாகணும். So when you keep cows, you have to have enough land for them to graze on. நீங்க பசுக்களை வைத்துக் கொள்றீங்க அப்படின்னா அந்த பசுக்கள் மேயறதுக்கு உங்ககிட்ட போதுமான அளவு இடம் இருக்க வேண்டும். And then the cow will be happy. அப்போ அந்த பசுக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். And when the cow is happy, then she will provide milk. பசுக்கள் எப்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கோ அப்ப அந்த பசுக்கள் நல்ல விதத்துல பால் கொடுக்கும். But nowadays people are so materialistic that they treat the cow like a machine. ஆனா நவீன காலத்துல மக்கள் ரொம்ப பௌதிகவாதிகளாக இருக்கிறதுனால அவங்க பசுவை ஒரு எந்திரத்தை போல நடத்துகிறார்கள்.
Of course, it used to be the system that people would milk the cows by hand. மக்கள் முன்னாடிலாம் பசுவை கையில தான் பால் கறப்பாங்க பசுவுக்கு, அதுதான் வழக்கமா இருந்தது. But nowadays, if you go to any dairy farm, you'll see they have machines which do the milking of the cow. ஆனா இன்றைக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு பண்ணைகளுக்கு, பால் பண்ணைகளுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அங்க நீங்க பார்க்கலாம், அவர்கள் பசு கிட்ட இருந்து பால் கறப்பதற்கு எந்திரங்களை வச்சிருக்கிறாங்க. So the cows no longer have any relationship with any of the people. அதனால அந்த பசுக்களுக்கு மக்களோட எந்த ஒரு உறவு முறையுமே இல்லாம போயிடுச்சு. The cow is just treated like a machine. பசுவானது ஒரு எந்திரத்தை போல வழி நடத்தப்படுகிறது. And that one machine which is milking the cow will drain every drop it can from the poor cow. அந்த பசு கிட்ட இருந்து அந்த பால் கறக்கக்கூடிய அந்த எந்திரமானது அந்த பசு கிட்ட இருந்து ஒரு துளி பால் கூட விடாம மொத்தத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துரும். And when the cows become older and no longer provide milk, then there are many farmers who are so nasty, they will send the cows to be slaughtered. அந்த பசுக்கள் வயோதிகத்தை அடைந்து அதுக்கு பால் இனிமேட்டு கொடுக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பசுவை கொண்டு போய் கசாப்பு கூடத்துக்கு விட்டுறாங்க, அறுப்புக்கு விட்டுறாங்க. So the materialistic society in this Kali Yuga, they're very fond to eat the meat of the cow. இன்றைக்கு கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய நவீனகால பௌதிக மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா பசுவினுடைய சதையை தின்பதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். So Srila Prabhupada would say, you like to taste the meat of the cow. Why do people like the meat? They're tasting the blood. மக்கள் கலியுகத்துல நீங்க மாமிசத்தை சாப்பிடறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க. ஏன் அப்படி சாப்பிடறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரத்தத்தை சுவைக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது. Because of the blood in the meat. That's why people are fond of eating meat. அந்த சதையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்தத்தின் காரணத்தினாலதான் மக்கள் அதை சாப்பிடுறதுல ஆர்வமா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னார். So Srila Prabhupada said, the natural way to taste the blood of the cow is to drink milk. பிரபுபாதர் அதை வைத்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு ரத்தத்தை சுவைப்பதற்கான ஒரு இயல்பான இயற்கையான வழி என்ன அப்படின்னா பாலை சுவைப்பது. The blood of the cow transforms to milk, and when the cow gives the milk, then you can take the milk, and that is the natural way to enjoy the taste. பசுவினுடைய இரத்தமானது பாலாக மாற்றப்பட்டு அது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த பாலை நம்ம சுவைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப அதுதான் நம்ம இரத்தத்தை சுவைப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய தன்மையை முறையாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். In the Srimad Bhagavatam, it describes how Sukadeva Goswami would approach the householders just for the sake of begging some milk from them. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி கிரகஸ்தர்களை அணுகுவார், அவர்களை அணுகி அவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பால் கேட்பார். So Sukadeva Goswami, he was a self-realized soul. He was completely on the transcendental platform. சுகதேவ கோஸ்வாமி முற்றிலும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அவர் முழுக்க முழுக்க தெய்வீக தலத்தில் நிலை பெற்றிருந்தார். But he liked to go and beg a glass of milk from people. ஆனாலும் அவர் மக்கள் கிட்ட போய் ஒரு கவளம் பால் கொடுங்கன்னு சொல்லி யாசிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். He understood that milk is the most valuable food. பால் மிகவும் மதிப்புமிக்க உணவு அப்படிங்கிறது அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார். Prabhupada sometimes referred to milk as liquid religiosity. பிரபுபாதர் சில நேரங்கள்ல பாலை தர்மமே திரவ வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய தர்மம்னு சொல்லி இருக்கிறார். And Srila Prabhupada wanted very much that we would also keep cows to provide milk for the deities. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேலும் விரும்பினது என்ன அப்படின்னா நம்மளும் விக்கிரகங்களுக்கு பால் கொடுப்பதற்காக பசுக்களை பராமரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத விரும்பினார். So at least in India, a number of our temples, they have herds of cows and providing milk
for their deities. குறைஞ்சபட்சம் இந்தியாவிலேயாவது நம்மளுடைய கோயில்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல அவங்க விக்கிரகங்களுக்கு பால் கொடுப்பதற்காக கொஞ்சம் பசுக்களை வைத்து இருக்கிறார்களை பார்க்கிறோம். In London, in England, we have at Bhaktivedanta Manor, we have a good herd of cows, about 50 dairy cows. நமக்கு லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய பக்தி வேதாந்த மேனர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க நிறைய பசுக்கள் இருக்கு. குறைந்தது ஒரு 50 பசுக்களாவது அங்க இருக்கும். And they provide the milk, they offer the milk for sale to the people who visit the temple. அங்க அவர்கள் அந்த பாலை கறந்து அங்க வரக்கூடிய மக்களுக்கும் கூட அவர்கள் விக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். And that milk is called ahimsa milk. அந்த பாலுக்கு என்ன பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அஹிம்சா பால்னு. Because the cows are treated with love and devotion and they're never slaughtered. ஏன் அப்படின்னா அந்த பசுக்களானது பக்தியோடையும் அன்போடையும் நடத்தப்படுகின்றனர். அந்த பசுக்கள் ஒருபோதும் கசாப்பு கூடங்களுக்கு அனுப்பப்படுறது கிடையாது. Even when they're not giving any more milk, but still the cows are maintained and looked after nicely. அந்த பசுக்கள் பால் கொடுக்கறத நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அதை நல்லா பராமரிக்கப்பட்டு நன்றாக பார்த்து கொள்கிறார்கள். So modern society, they have no information about the value of the cow. நவீன சமுதாயத்துல பசுவினுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கறதே மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. Sometimes people think, oh, I'd rather drink Coca-Cola than drink milk. சில நேரத்துல மக்கள் நினைக்கிறாங்க நான் பால் குடிக்கிறதுக்கு பதிலா கொக்கோ கோலா குடிக்கலான்னு. And they think milk comes from a machine like Coca-Cola. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கொக்கோ கோலா எப்படி எந்திரத்துல இருந்து வருதோ அதே மாதிரி பாலும் எந்திரத்துல இருந்து வருதுன்னு. People have no knowledge about the value of the cow. பசுக்களுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கறத பற்றி அறிவே மக்களுக்கு இல்லை. So Prabhupada's books are educating people about these things. பிரபுபாதர் மக்களுக்கு இது குறித்து அறிவை புகட்டுவதற்காக நிறைய பேசி இருக்கிறார். Sometimes people ask us, what are you people doing about the plight of the cows? சில நேரங்கள்ல மக்கள் நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க பசுக்கள் கஷ்டப்படுதே அதுக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க அப்படின்னு. Well, what we're doing is preaching. We're talking to people and we're preaching and we're distributing Prabhupada's books, which are always full of information about the importance of the cow. நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பசுவினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யறோம். பிரச்சாரம் செய்யறதோட அந்த முக்கியத்துவம் நிறைய குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை மக்களுக்கு கொடுக்கிறோம். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு பசுவை பற்றி ஒரு அறிவை புகட்டுகிறோம். And we want people to understand also about the importance of things like milk and cheese and butter and ghee. பால், வெண்ணெய், பாலாடை கட்டி இது போன்ற பொருட்களினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறதையும் மக்களுக்கு நாங்க புகட்டுகிறோம். So we use all of these things for the service of Krishna. நாங்க இது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்காக பயன்படுத்துகிறோம். They are provided and they're meant for the pleasure of Krishna. இது எல்லாமே பசுக்களால கொடுக்கப்பட்டு கிருஷ்ணருடைய இன்பத்திற்கானவை. We know Krishna from Vrindavan, and Vrindavan is full of cows and cowherd people. When the people in Vrindavan, they're very fond of milk. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை சார்ந்தவர். அங்க விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இந்த பால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடித்தமானது. Lord Krishna is so fond of milk and milk products that he is referred to as Makhan Chor. He is the butter thief. He will even steal the butter. கிருஷ்ணர் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பால் பிடிக்கும் அப்படின்னா அவருடைய பெயர்கள்ல ஒன்று மக்கன் சோர், வெண்ணெய் திருடக்கூடியவர் அப்படின்னு. அவருக்கு வெண்ணெய் ரொம்ப பிடிக்குங்கனால திருடி கூட சாப்பிடுறார் அவர். He enjoys these pastimes of stealing the butter and distributing to, even he will distribute to the monkeys and he will throw the butter around. அவர் எந்த அளவிற்கு பாலை அனுபவிக்கிறார், வெண்ணெயை அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னா அவர் அதை எடுத்து நன்றாக சாப்பிடுவார், எல்லாருக்கும் கொடுப்பார். இன்னும் சொல்ல போனா அங்க இருக்கக்கூடிய குரங்குகளுக்கு கூட கொடுப்பார், அங்கேயும் இங்கேயும் வீசுவார். அது மாதிரி அவர் அனுபவிப்பார். So that's a real festival when you have so much butter and you can put it on people's faces. உண்மையிலான ஒரு விழா நடக்கும்போது நிறைய வெண்ணெய் இருந்ததுன்னா அந்த வெண்ணெய் எடுத்து மக்களுடைய முகத்துல எல்லாம் நம்ம தடை விடலாம்.
Nowadays, one festival which is becoming popular is Holi. The devotees in different countries, they're celebrating Holi and they get the colors and put it on them. இப்ப நவீன காலத்துல ஒரு விழா நிறைய இடங்கள்ல பிரபலமாயிட்டு இருக்கு. அது என்னன்னா ஹோலி விழா. அதுல மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பல வர்ணங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை அடுத்தவங்களுடைய முகத்துல பூசி விடுறாங்க. But how much nicer it is if they put ghee and butter and these things on people. ஆனா எவ்வளவு அருமையா இருக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி வர்ணங்களை பூசுறதுக்கு பதிலா வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் பூசி விட்டாங்கன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். They just put some colored powder on you and it doesn't wash off for a week. அவங்க உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு சில கலர் பவுடர் தூக்கி போட்டுறாங்க. அது ஒரு வாரத்துக்கு கழுவினீங்கனாலும் அது உங்க உடம்புல இருந்து போவே போக மாட்டேங்குது. But if you put butter and yogurt and ghee on you, you can enjoy licking it. You can. ஆனா அவங்க உடம்புல வந்து வெண்ணெய் நெய் இது மாதிரி பூசினாங்க அப்படின்னா அதை நீங்க நக்கி அப்பப்ப அனுபவிச்சு கூட செஞ்சுக்கலாம். So that's a real festival. We maybe one day, maybe sometime in the future, we may have enough milk and butter to do like this. வெண்ணெய தடவி விளையாடுறது அப்படிங்கறதா உண்மையான ஒரு விழாவாக இருக்கும். ஒரு காலத்துல வருங்காலத்துல அது மாதிரி நடக்கலாம். நமக்கிட்டையும் அது மாதிரி போதுமான பால் பொருட்கள் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி நம்மளால கொண்டாட முடியும். But Srila Prabhupada said this is how we enjoy life in Krishna consciousness. பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறது தான். How do the materialistic people enjoy life? பௌதிகவாதிகள் எப்படி வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறாங்கிறத பாருங்களேன். They line up to eat some biryani. அவங்க வரிசையில நின்னுகிட்டு கொஞ்சம் இந்த பிரியாணியை சாப்பிடறதுக்காக நிக்கிறாங்க. Or even worse, they go to the bar to drink some. அதை விட மோசமா பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து சில பார்களுக்கு போய் ஏதோ சில விஷயங்களை குடிக்கிறாங்க. And they smoke cigarettes. அவங்க சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க. They're thinking enjoyment. அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆனந்தம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. They're just simply they're getting more bad karma. They're creating more impious actions which are going to take them to hell. அவர்கள் ரொம்ப கெட்ட கர்மாவை அதன் மூலமா உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த மாதிரி செய்யறது மூலமா பாவத்தை தான் சேகரிச்சுட்டு இருக்காங்க. Now in the many countries now they've legalized the smoking of marijuana. நிறைய நாடுகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப அவர்கள் இந்த கஞ்சா பிடிக்கிறத சட்டப்பூர்வமா அங்கீகரித்து இருக்கிறார்கள். And the people all go, they smoke the marijuana, they all become drugged and they're thinking this is enjoyment. மக்கள் நிறைய பேரு இந்த மாதிரி கஞ்சா பிடிச்சிட்டு அதன் மூலமா அவங்க மயக்கத்துல இருக்கும்போது இதுதான் ஆனந்தம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. They become more in a daze and doped. They become bewildered about any purpose of life. அவர்கள் நாள் கணக்குல அப்படியே மயக்கத்திலேயே இருக்கிறாங்க. அப்படி இருந்துட்டு வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னங்கிறதுலே குழம்பியவர்களாக இருக்கிறார்கள். But people out of ignorance are thinking this is enjoyment. ஆனா அறியாமையில இருக்கறனால மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதுதான் இன்பம் நினைக்கிறாங்க. They even say we get stoned. அவங்க இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க கல்லு மாதிரி ஆடுறோம் இதுல நாங்க. Yeah, they become like a stone. ஆமா உண்மை அதுதான், அவங்க கல்லு மாதிரி தான் ஆயிட்டாங்க. Their whole brain becomes so dull and dead. அவங்களுடைய மொத்த மூளையும் கல்லு மாதிரி அப்படியே ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாக்கரையா ஆயிடுச்சு. But when you drink milk and take some nice milk products, you become healthy and you become aware of the goal of life. ஆனா நீங்க பால் எடுத்துட்டு சில பால் பொருட்களை உட்கொள்ளும் போது அப்ப வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னங்கறத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படும். Because the cow is a symbol of the mode of goodness and the milk products are all in the mode of goodness. பசுவானது சத்துவகுணத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு. பால் பொருட்களும் சத்துவகுணத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றன. Of course we prefer to have our own cows. We don't like so much to go to supermarket and get these things. நம்ம இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பெறுறதுக்கு நம்மளுடைய சொந்த பசு இருக்கணுங்கிறத நம்ம அதை விரும்புறோம்.
சும்மா சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் எதையோ ஒண்ணு வாங்கிட்டு வர்றத வந்து விரும்பல. You know, the supermarket, they're having also milk and butter, but they're cruel to the animals. They exploit the animal. சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் பால், வெண்ணெய், தயிர் இதெல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அவர்கள் வந்து ம- விலங்குகளை கொடுமைப்படுத்தி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வஞ்சிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்து பிடிச்சு வச்சு அவங்க அதை தயாரிக்கிறார்கள். So as devotees, we don't like to take the milk from these kind of places. அதனால பக்தர்களாகி நம்ம இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து பால் பருகிறதுக்கு நம்ம விரும்புறது இல்ல. Because we know that milk is not ahimsa. ஏன்னா There's a நமக்கு lot அது of violence with it. நமக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பாலானது அகிம்சையில இருந்து வர்றது கிடையாது. அங்க நிறைய இம்சை தான் அங்க இருந்திருக்குங்கிறது. But if you have your own cows, or if you have cows which are taken care of by a devotee, then you can get the milk without fear. ஆனா உங்ககிட்ட சொந்தமா பசு இருக்கு, இல்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க பக்தர் வந்து அவர் வந்து அந்த பசுவை நல்லா பராமரிக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்ப நீங்க அந்த பாலை ரொம்ப தைரியமா நம்ம வாங்கிக்கலாம். And people who drink the milk, just like in London, they have this ahimsa milk. People know, wow, this milk is so amazing. It's so different from any other kind of milk. மக்களால அந்த வித்தியாசத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லண்டன்ல அஹிம்சா பால் வாங்கி குடிக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க சொல்றாங்க, இந்த பாலானது வெளியில நாங்க வாங்கக்கூடிய எல்லா பால்ல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்குங்கிறத அவர்களாலே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. You drink the milk from Krishna's cows, then you can enjoy the nice real thing. நீங்க கிருஷ்ணருடைய பசு கிட்ட இருந்து நீங்க பாலை பருகுனீங்க அப்படின்னா அப்ப உண்மையான சுவை என்னங்கிறத உங்களால சுவைக்க முடியும். So Lord Krishna 5,000 years ago, Nanda Maharaj, all the people of Vrindavan, they were enjoying nice festival with all the cows and the butter and the yogurt, the ghee. இப்படி பகவான் கிருஷ்ணர், நந்த மகாராஜர் மற்றும் இடையர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் ஆனந்தமா விழாவை கொண்டாடுவார்கள். அவர்களுடைய விழா கொண்டாட்டங்கள் எல்லாமே பால், தயிர், வெண்ணெய், நெய் இது போன்ற பொருட்களோடு சேர்ந்து ரொம்ப ஆனந்தமயமாக இருந்தது. Just like when we have Govardhan Puja, we have so much prasadam, often they throw it to devotees. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நீங்க கூட சில நேரத்துல பார்க்கலாம், நம்ம கோவர்தன பூஜை நடக்கும்போது நிறைய பிரசாதம் இருக்கும், அப்போ பக்தர்கள் நோக்கி அதை வந்து வீசுவார்கள். So here also it's described, they will have the milk and butter and they're throwing it about on people. அது மாதிரி இங்கேயும் அவங்க கிட்ட நிறைய வெண்ணெய், பால், தயிர்லாம் இருந்ததுனால ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அதை வீசிக்கொண்டு அவர்கள் விளையாடினார்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Nobody's complaining. யாருமே இங்க வந்து குற்றம் சாட்ட கிடையாது. Everyone's enjoying. எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க. Drinking the condensed milk and condensed milk thrown on you all over your face. Oh, கெட்டியான பால் உங்க மூஞ்சி முழுக்க வீசி எறிகிறாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அது யோசிச்சு பாருங்க. So this is the festival. This is the Brijbasi festival. இதுதான் விழா, இதுதான் பிரஜவாசிகளுடைய திருவிழா. You want to create the Vrindavan mood, you have to do like this. நீங்க விருந்தாவன பாவத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க செய்தாக வேண்டும். Okay, any questions? சரி, யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ், வந்து பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னே இந்தியாவில் வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுறாங்க, அப்படின்னா பால் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது பிரபு? அது மகாராஜ் கிட்ட கேட்கணும், ஏன் இந்த மாதிரி? In India, to milk the cow more effectively, they put some injections. So how do we take such milk? How can we take such milk, or how to understand this? Yeah, you don't want to take that kind of milk. அந்த மாதிரி பாலை நம்ம வந்து குடிக்கிறதுக்கு விரும்புறது இல்ல. We said that, right? There's him, that is himsa milk. That is not ahimsa milk. That is himsa milk. அது ஹிம்சா பால், அஹிம்சா பால் கிடையாது அது. And they're using some drug, injecting the poor cows. அப்பாவி பசுக்களுக்கு அவங்க சில மருந்துகளை உள்ள செலுத்தி அவர்கள் அது மூலமா அதிகமா பாலை கறக்குறாங்க. So we say, yes, it's nice to drink milk, but you should get milk naturally. It shouldn't be done by these kind of
brutal techniques. நீங்க பால் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியமானது. அதே நேரத்துல அந்த பால் ரொம்ப இந்த மாதிரி கொடுமைப்படுத்தி பெறக்கூடிய இடத்துல இருந்து நமக்கு பால் தேவையில்லை. So we're trying to teach people the importance of the cow. We have to show example. நம்ம மக்களுக்கு பசுவினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி தர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதற்கான ஒரு முன்னுதாரணத்தை நம்ம அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. We should have our own cows. We should have some land. Of course, you need some land. Then you can take care of the cows. நமக்கு பசுக்கள் வேண்டும். நம்மளுடைய சொந்தமா பசுக்கள் வேண்டும். பசுக்கள் வேணும்னா நமக்கு கொஞ்சம் நிலம் வேண்டும். அந்த நிலம் இருந்ததுன்னா அதை வைத்து பசுக்களை நம்ம பராமரிக்க முடியும். And then people can see how nice atmosphere is created just by taking care of the cows. அப்ப மக்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் பசுக்களை பராமரித்தும் கூட அவர்கள் எப்படி ஒரு அருமையான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க முடிகிறதுங்கிறத. Some temples they even have a well full of ghee. சில கோயில்கள்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய் இருக்கக்கூடிய கிணறுலாம் இருக்கு. கிணறு ஃபுல்லா நெய்யோட. And the ghee is so old. The older the ghee is, the more powerful it is. நெய் சில நேரத்துல ரொம்ப பழசாயிடுக்கும். எந்த அளவுக்கு நெய் பழசாகுதோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப வீரியம் உள்ளதாக இருக்கும். Radhanath Maharaj described how one time in New Vrindavan he got bit by a bee. ராதாநாத் மகாராஜ் ஒரு தடவை சொன்னார் அவரை ஒரு வண்டு ஒரு தடவை கடிச்சிருச்சான். All right, which they stung, right? The bee stung him. So he and another devotee also got stung at the same time. அவரையும் பக்கத்துல இருந்த இன்னொரு பக்தரையும் ரெண்டு பேரையும் ஒரே நேரத்துல அந்த வண்டு வந்து கொட்டிடுச்சு. So the other devotee, he said, oh, I'm going to go to doctors, and he got the car and he drove all the way to the doctor. The doctor gave injection, some medicine, and it took several days before he got better. அங்க இருந்த இன்னொரு பக்தர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கூட்டு போனார். அந்த மருத்துவர் அவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஊசியெல்லாம் போட்டு அமுச்சு விட்டாரு. அவங்களுக்கு நல்லா ஆகிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆச்சு. But Radhanath Maharaj said he just got some gobar from the cow and put the gobar on the bee bite. He said very quickly, in a few hours it was gone. ஆனா ராதாநாத் மகாராஜ் என்ன சொன்னார்னா அவர் என்ன பண்ணார்னா அவரு அங்க இருந்த பசுஞ்சாணத்தை எடுத்து அந்த கடிச்ச இடத்துல பூசினாராம். அது பூசினையும் அதுவே வந்து கொஞ்ச நேரத்திலே சரியா போயிடுச்சுன்னு அந்த இன்னொரு பக்தர் தான் மருத்துவர்கிட்ட போயிருக்கிறாரு. So the cow is so special. Everything from the cow is so valuable. பசு எந்த அளவுக்கு விசேஷம் உடையதாக இருக்கு அப்படின்னா பசுவில இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களுமே ரொம்ப மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கு. So we're trying to educate people, and we try also to show examples ourselves by having nice things from the cow. நம்ம இத பத்தி மக்களுக்கு அறிவை புகட்டணும்னு நினைக்கிறோம். மக்களுக்கு உதாரணமும் அமைத்து அதன் மூலமா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா அவங்களும் இதை பின்பற்றுவார்கள். So we can change the face of the world. அப்ப preaching Krishna consciousness. இப்படி கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பண்றது மூலமா உலகத்தினுடைய போக்கே நம்மளால மாற்ற முடியும். Yes. Cow milk is very enriching for the Krishna consciousness, but in the present society we can't get even the organic milk. We don't know. We are never going to see the cow and then how they are taking care in the farm. But somehow they are saying like it's A2 milk or organic milk. Somehow we are trusting and getting wherever there is no cows, even devotees. So how to reconcile this, or what to do in this case? நம்ம பல நேரங்கள்ல A2 மில்க்கு ஆர்கானிக் மில்க்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நம்பி வாங்குறோம். அப்படி வாங்கும்போது அதை எந்த அளவுக்கு நம்மளால நம்ப முடியும்? பசுவினுடைய பாலானது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இருக்கு. இது எப்படி ரெண்டையும் நம்ம அனுசரிச்சு போறது? Yes, you don't see the cow, so you don't care about the cow. Well, what you need to do is you need to go and serve the cows. நீங்க பசுவை பாக்குறது இல்ல, அதனால நீங்க பசுவை பொருட்படுத்துறது இல்ல. நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பசுவை தேடி போய் அதுக்கு சேவை பண்ணணும். Go and serve the cows and clean the cows and brush them, and then
get some feeling for the cows. நீங்க போய் பசுவுக்கு சேவை பண்ணுங்க, பசுவுக்கு தூய்மைப்படுத்துங்க. அதன் மூலமா பசு கிட்ட ஒரு உணர்வை நீங்க வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Don't just think, well, I don't know what happened. I don't know what they do. I'm just getting the milk. Why should I worry about the cow? That's not good. சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது அந்த மாடு என்ன பண்ணுதுன்னு, அந்த மாட்டை என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அதை எப்படி பாத்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. No, it's a very cold, hard heart. You only care about your tongue, that I want to enjoy the taste of the milk. அது ரொம்ப கொடூரமான இதயமே இல்லாத ஒரு மனப்பான்மை. எனக்கு பசுவுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறத பத்தி நான் பாத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு தேவை பால் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப நல்ல எண்ணம் கிடையாது. How they got the milk, why I should worry about it. Just let me enjoy. அவன் பால் எப்படி கிடைச்சது, அதை பத்தி நான் ஏன் யோசிச்சு பார்க்கணும், எனக்கு தேவை பால், நான் இதை அனுபவிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறது. So we have to be more thoughtful and more aware of the situation. நம்ம ரொம்ப சிந்தனையோட சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கறத யோசிக்க கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். It's very good if you go and do some service for the cows. நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் பசுவுக்கு சேவை பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். In Malaysia, we have also a cow farm, and we often bring the children from the schools. We have the schools come and visit the farm, and we show them the cows. மலேசியால கூட நமக்கு பசு பண்ணை இருக்கு. அங்க கூட நம்ம சில நேரங்கள்ல பள்ளி குழந்தைகளை கூட்டிட்டு வருவோம். கூட்டிட்டு வந்து அவர்களுக்கு சேவை பண்ண வச்சு பசுக்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க வைப்போம். And we give them also some sweet rice with cooked in cow milk. அவங்களுக்கு நாங்க கொஞ்சம் கீர் கொடுப்போம். அது பசுவினுடைய பால்ல இருந்து செய்யப்பட்ட கீர் கொடுப்போம். And we let them also brush the cows and wash the cows and feed the cows. அவங்களுக்கு பசுவை அவங்க ஒரு பிரஷ் வச்சு தேய்க்கிறதுக்கும் அந்த பசுவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கும் குளிப்பாடுறதுக்கும் கூட அவங்களுக்கு வேலை அந்த மாதிரி அவங்கள ஈடுபடுத்துவோம். Some people, people living in the city, they're ignorant. They don't know about these things. நகரத்துல வாழக்கூடிய நிறைய மக்களுக்கு இதை பற்றிய அறிவே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். Of course, here in India, we often see the cows in the garbage, having to eat the garbage. Wherever there's garbage in the street, some cows will be there. இந்தியாவுல நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கலாம், எங்கெல்லாம் குப்பைகள் சேர்ந்து கிடக்குதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் பசு அந்த குப்பையில எதையோ ஒண்ணு தேடி சாப்பிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம். நிறைய இடங்கள்ல நம்ம இதை பார்க்கிறோம். That's very bad, people not taking care of the cow. இது ரொம்ப மோசமான நிலை. மக்கள் பசுக்களை பாதுகாத்துக்கிறது கிடையாது. So, the cows, they should be put on the land. They should be given some place where the grass is there. பசுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாகணும், அதுக்கு ஒரு நிலம் இருக்கணும், அதுல புல்லு இருக்கணும், அது அந்த மேயறதுக்குன்னு. Lord Krishna, as a cowherd boy, he would take the cows to the forest every day. கிருஷ்ணர் ஒரு பசுமா மேய்க்கக்கூடியவராக அவர் பசுக்களை தினமும் மேய்க்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போவார் காட்டுக்கு. And they will go and look for fine grass, nice areas of grass. அவங்க நல்ல புல்லு எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. And the cows also need water, so they will go where the Yamuna is, and the cows will enjoy drinking the water of the Yamuna. பசுக்களுக்கு தண்ணீரும் தேவைப்படும், அதனால அவங்க யமுனை கரைக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் அந்த புல்லையும் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியும் குடிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருப்பாங்க. Maybe today the water of the Yamuna is so polluted that you drink the water of the Yamuna, you become sick. இன்னைக்கு யமுனையினுடைய நீர் ரொம்ப கலங்கமா இருக்கிறதுனால அதை நம்ம குடிச்சோம் அப்படின்னா வியாதி கூட வந்தது. But at least in the times of Lord Krishna, the water of the Yamuna was very clear and pure. குறைஞ்சபட்சம் கிருஷ்ணருடைய காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா யமுனையுடைய நீரானது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது. Until Kaliya came. When Kaliya came, then Krishna had to come and send Kaliya away. அதுக்கு நடுவுல தான் காளியன் வந்தான். காளியன் வந்துட்டு அந்த தண்ணியை கெடுத்தாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் மறுபடியும் காளியனை வெளில விரட்டி விட்டார். Yes. பகவான் அவதாரம் எடுத்த போது விருந்தாவனத்துல பசு பராமரிப்புக்கும் இப்ப அது பசு பராமரிப்பும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது?
how when Lord appeared in Vrindavan, the cow protection during the time of the Lord and in Vrindavan, and the cow protection during current times, how it is, how to compare that, and how it is now in Vrindavan, he specifically asking. Cow protection, how it is now. Well, we're trying to show people cow protection. And there are some places, some people, you know, some like in Madurai, Balaram Govinda Prabhu, he's a well-known devotee. He told me he has 860 cows. சில இடங்கள்ல நாங்க வந்து பசு பராமரிப்பை மக்களுக்கு காட்டுறதுக்கு நினைக்கிறோம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மதுரையில பலராம் கோவிந்த பிரபு அவர் எங்கிட்ட சொன்னார் அவர் 860 பசு அவர்கிட்ட இருக்குன்னு. So I haven't been there to see the farm, but certainly he's not having them slaughtered. He's taking care of the cows. நான் வந்து அந்த அவங்களுடைய பண்ணைக்கு போய் பார்க்கல, இருந்தாலும் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் அவர் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்களை நல்லா பாத்துக்கிறார் அப்படிங்கறத. There are other people around the country and around the world, you know, that try to take care of cows. You need land. நிறைய மக்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பசுக்களை பாத்துக்கிறதையும் பசுக்களை பராமரிக்கணும் அப்படிங்கறதையும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட செயல்படக்கூடியவர்களா இருக்காங்க. உங்களுக்கு பசுவை பராமரிக்கணும் அப்படின்னா அங்க நிலம் அவசியமாக இருக்கு. You know, you see, you want to feed the cows, they should have grass. பசுக்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அங்க புல்லு அவசியமாகுது. And the best is let them get the grass themselves from the fields. அந்த புல்லு கூட நீங்க கொண்டு வந்து வெட்டி போடுறதை காட்டிலும் அதுங்க போய் அதுங்களுக்கு பிடிச்ச புல்ல மேய விட்டோம்னா மேய்ஞ்சு அதுங்க புல்லு சாப்பிடுறது தான் ரொம்ப சிறந்தது. But if you keep the cow here, you keep the cow in the city, keep it in the barn, never gets anywhere, never gets any exercise, then they get diseases. They don't keep healthy. ஆனா நீங்க பசு வந்து ஒரு நகரத்துல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கொட்டகையை போட்டு அந்த கொட்டகைக்குள்ளார அதை தங்க வச்சீங்க அப்படின்னா அதுங்க எங்கேயுமே நடக்கிறது இல்ல, எங்கேயும் போறது இல்ல, அதுங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்து ஒரு இயக்கமே இல்லாம இருக்கு. அது மூலமா அதுங்களுக்கு வியாதி வந்துருது, நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள். And some places it's very cold, so in the winter time you have to bring the cows in and keep them in the barn. சில இடங்கள்ல வந்து ரொம்ப குளிர் அதிகமா இருக்கும். அந்த குளிர் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல அந்த குளிர்காலத்துல மட்டும் நீங்க பசுக்களை அந்த கொட்டைக்குள்ளார கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம். And you have to have hay stored from the summer that you can feed them through the winter. அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல அதுங்களுக்கு சாப்பாட்டை வந்து நம்ம சேகரிச்சு வச்சுட்டு அந்த வெயில் காலத்துல விளையும், அப்ப குளிர்காலத்துல அந்த விளைஞ்சதை சேகரித்து வச்சு அதுக்கு கொடுப்பாங்க. And cows need a lot of water every day. பசுக்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய தண்ணி தேவைப்படும். No, cows, they don't do very much. அவங்க வந்து வெறும் பெருசா வேலை செய்யறது கிடையாது. But they need water and they need grass. அதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேவையெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவங்களுக்கு தேவை வந்து தண்ணியும் புல்லும் தான் தேவை. So you take care of the cow, protect the cow. It means you have to provide for them. நீங்க பசுவை பராமரிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுங்களுக்கு தேவையான சாப்பாட்டை அதுங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க கொடுத்தா போதும். The cows providing milk and butter and ghee, we have to provide for the cow. பசு நமக்கு பால் கொடுக்குது, வெண்ணெய் கொடுக்குது, தயிர் கொடுக்குது. நம்ம அந்த பசுவுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை பார்த்து பராமரிக்கணும். You cannot think I'm going to get the ghee, I'll get the, and you don't give anything to the cow. You don't care about feeding the cow or looking after the cows. நீங்க பசுவுக்கு வந்து எனக்கு நெய் வேணும், ஆனா அந்த பசுகிட்ட இருந்து அந்த பசுவுக்கு நான் ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அது பாதுகாத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சா அது எப்படிப்பட்ட எண்ணம்? Then the cow cannot keep giving milk. அப்ப அந்த பசுவானது தொடர்ந்து உங்களுக்கு பால் கொடுத்துட்டே எல்லாம் இருக்காது. Because not getting proper food, not getting taken care of. அதுக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு கிடைக்கல, அதை ஒழுங்கா பாத்துக்கல அப்படின்னா அப்ப அது எப்படி நமக்கு தேவையானதை கொடுக்கும்? So cow protection is it's a difficult job. அதனால பசுக்களை பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான காரியமாவும் இருக்கலாம், தோணலாம். And we have to take care. Sometimes you have to wash the cows because the mud, sometimes it rains and the mud gets on their coat, then it gets all dry. You have to wash off the mud, you have to brush them, and you can make the cows very happy. They'll feel very good when you take care of them.
சாப்பாடு போட்டு பராமரிக்கிறதோட சேர்த்து அந்த பசுவை சில நேரங்கள்ல நம்ம அதுக்கு குளிப்பாட்டி விடணும், அதை தேய்ச்சி விடணும், உடம்ப தேய்ச்சி விடணும். ஏன்னா அது சில நேரத்துல அங்கங்க போகும்போது உடம்புல மண் ஒட்டிக்கும். மழை காலத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் அது சேறு சகதி ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஆகும்போது அதனுடைய உடம்ப நம்ம தேய்ச்சி விட்டு தண்ணி ஊத்தி கிளீன் பண்ணி அதை வச்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். There was this one farm with the cows. They had people from the prison. They had the prisoners come and take care of the cows. ஒரு இடத்துல ஒரு பண்ணை ஒண்ணு இருக்கு. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெயில இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து நீங்க எல்லாம் பசுகளுக்கு சேவை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சேவை பண்ண வச்சாங்க. And these prisoners, they were violent people. They'd done crimes of violence. அந்த அந்த கைதிகள் எல்லாருமே அவங்க வந்து ரொம்ப நிறைய வன்முறையான செயல்களை செஞ்சுட்டு அதனாலதான் ஜெயில இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் அங்க வந்து பசுவை பாத்துக்கிறதுக்கு வந்தாங்களாம். But after they've been serving the cows for a year or two, they changed. Their character just changed. ஆனா ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் அவங்க பசுவை பாத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய குணாதிசயம் முழுக்க மாறி போச்சு. அவர்களுடைய தன்மையெல்லாம் மாறிடுச்சு. They became gentle people. அவர்கள் ரொம்ப கண்ணியமான மக்களா மாறினார்கள். Just because they were with the cow. ஏன்னா அது அவங்க பசுக்களோட சேர்ந்து இருந்ததுனால. So taking care of the cows, protecting, she's our mother, right? அதனால பசுக்களை பாத்துக்கிறது பராமரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பசு நம்மளது தாயை போன்றது. You take care of your mother. நம்ம நம்மளுடைய அம்மாவை பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம். So we have to take care of mother cow. அதே மாதிரி பசு தாயையும் நம்ம பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். Yes, Prabhu. Where? நீங்க இப்ப சென்னையில வந்திருக்கீங்க. சைனால எப்படி பசுவெல்லாம் பாத்துக்கிறாங்கன்னு கேக்குறாரு. Cows are not protected in China. சைனால பசுக்கள்லாம் பராமரிக்கப்படுறதே கிடையாது. Cows are exploited there. அங்க பசுக்களை வந்து எவ்வளவுக்குள்ள சுரண்ட முடியுமோ அவ்வளவுக்குள்ள சுரண்டிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. If there's no milk, then they're sent for slaughter. பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடுச்சு அப்படின்னா உடனே கசாப்பு கூடத்துக்கு அமுச்சு விட்டுருவாங்க. People have no respect for the cows. மக்களுக்கு பசு மேல எந்த ஒரு மரியாதையும் கிடையாது. So we're trying to teach them. இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். It's a difficult job. அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம்தான். At least in India, people, they would eat chicken, they eat goat, but they hesitate to eat cow. குறைஞ்சபட்சம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து ஆடு சாப்பிடுவாங்க, கோழி சாப்பிடுவாங்க. ஆனா பசு மாமிசம் சாப்பிட்றதுன்னா யோசிப்பாங்க. We hope. அப்படின்னு நம்புறோம். But it's changing. இருந்தாலும் அதுவும் மாறிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. In the past people were vegetarian. Now they eat chicken and goat, and in the future they will also eat cow. அந்த காலத்துல மக்கள் வந்து சைவ உணவு சாப்பிடுவர்களாக இருந்தார்கள். அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆடு கோழி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையெல்லாம் பசுவையும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம். We have to teach them. We have to educate them. நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகுது. Prabhu, question. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. Maharaj, in today's time we are seeing different types of cow milk and also there is buffalo milk. Generally we prefer to use cow milk. Is there any specific reason for not using buffalo milk for the worship of the deities or not consuming them? பசுவோட பால் இருக்கு, எருமையோட பால் இருக்கு. ஆனா நம்ம எப்பவுமே பசுவுடைய பாலை பற்றி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறோம். எருமையுடைய பாலுக்கும் பசுவோட பாலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்ம ஏன் வந்து எருமையோட பாலை விக்கிரக வழிபாட்டுல அதுல இதெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்றோம்? அது காரணம் என்ன? Yes, we see in India people prefer to take care of the buffalo rather than the cow because the buffalo doesn't get sick. The cow is easily getting sick. But the buffaloes, they're more resistant. நம்ம பார்க்கிறோம் இந்தியாவில் நிறைய பேர் வந்து பசுவை வளர்க்கறத காட்டிலும் எருமை வளர்க்கறதுக்கு ஆர்வம் செலுத்துறத. ஏன்னா எருமை வந்து அவ்வளோ ஈஸியா அதுக்கு அவ்வளோ எளிதில் அதுக்கு வியாதி வர்றது கிடையாது. அது ரொம்ப தடிச்ச எருமை தோல், அது ரொம்ப கெட்டியா இருக்குது.
வெளியில இருந்து அதுக்கு எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுறது கிடையாது. And they say buffalo milk is more thicker than the cow milk. அது மட்டும் இல்லாம எருமைப்பால் வந்து பசுப்பாலோட ரொம்ப கெட்டியா இருக்கிறத பார்க்கறாங்க. But Prabhupada said, drink buffalo milk, you get buffalo brain. ஆனா பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், நீங்க வந்து எருமைப்பாலை குடிச்சீங்கன்னா எருமை மாதிரி தான் உங்களுடைய மூளையும் இருக்கும்னு. You just have to look at the buffalo and look at the cow. You know, there's a big difference. நீங்க கொஞ்சம் உத்து பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் நீங்க பசு உத்து பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் நீங்க எருமை உத்து பாருங்க, பெரிய வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். Yeah, we say the cow is the mother, the cow is the mother. We don't say these things about the buffalo. நம்ம பசு சத்துவ குணத்துல இருக்கு, பசுவினுடைய பால் சத்துவ குணத்துல இருக்கும்னு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோமோ தவிர அந்த மாதிரி நம்ம எருமையை பத்தி அந்த மாதிரி சொல்றது இல்ல. Of course, people even they drink goat's milk as well. மக்கள் நிறைய பேர் ஆட்டுப்பால் கூட குடிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். Then they drink camel's milk. சில பேர் ஒட்டக பால் கூட குடிக்கிறாங்க. Yeah, people. Yeah, it's not like cow's milk. There's nothing which could equal the cow milk. ஆனா பசுவினுடைய பாலுக்கு சமமா எதுவுமே வர முடியாது, எதுவுமே அதை சமப்படுத்த முடியாது. So these things like goats and buffaloes, and, you know, they're not the mode of goodness. அதனால ஆட்டுப்பால், எருமைப்பால் இதெல்லாம் வந்து சத்துவ குணத்துல கிடையாது. You don't get the same benefit. உங்களுக்கு இதே மாதிரியான பலன் உங்களுக்கு கிட்டாது. And we don't offer to the deity. அதை நம்மளால விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணிக்கவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Hare Krishna, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki ஜாய். ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.